नमस्कार भौणी आपण समस्तंकु हार्दिक स्वागत एवं सारस्वत शुभेच्छा जणाई आरंभ करुछु आमर मासिक साहित्य पत्रिका कार्यक्रम लिपिका उपस्थापन रे मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका। आज साहित्य पत्रिका लिपिका आपण मानक पई रहिछि कवि डॉक्टर सरोजिनी षडंगींकर केतटी कविता एवं गाल्पिका पुष्पांजलि करंकर गप। भौणी साहित्य अन्य प्रसंग सबु मध्यरे गोटे देशर इतिहास तार निर्माण समय एवं भिन्न भिन्न कालखंडरे से देशरे कालातिपात करिथिबा नागरिकंक विषय प्रभुत वर्णना करिथाए। देशर इतिहास रे घटी जाइथिबा संघर्ष संघात पुणी विजय उल्लासर कथा मध्य कहिथाए। आउ कवि एवं कथाकार माने मध्य देशवासींक मनर मुकुलन दिगरे गोटे स्वाधीनचेता भावांतर उद्देश्य निजर सृजन को शब्दायित एवं शाणित करि आसिछन्ते। सत कहिले मनिष मनर मुक्त निर्भीक स्वर को स्वाधीन भावरे कहिबारे साहित्यर जे गोटे प्रमुख भूमिका रहिछि एकथा कहिले भूल ହେବ ନାହିଁ। इतिहास साक्षी अछि जेतेबेले मनिष समाज कोनसे गोटे अन्याय विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिछि आउ विजय हासिल करिछि से क्षेत्र रे साहित्य गोटे गुरु दायित्व तुलेछि। मां मातृकार मंगल मनासुथिबा तार संग्रामी मन को साहस जोगैछि आउ शब्दरे ता मध्यरे भरि दैछि आगे जीवार साहस एवं दंभ। आजिर साहित्य पत्रिका लिपिकार प्रथम पृष्ठरे आपण मानक पई रखिछु केतटी कविता। निज रचनार कविता गुड़िक पढ़िछन्ति कवि डॉक्टर सरोजिनी षडंगी। कवितार शीर्षक हेउछि विचित्र वर्ण भारत। विचित्र वर्ण भारत तुमे ही मो शैशवर स्निग्ध उच्चारण यौवनर उष्ण उत्तरण तुमे ही मो जीवनर दीप्त अपराह्न तुमे मोर शाणित सायाह्न तुमे मोर अस्तित्वर महाकाव्य तुमे मोर आत्मिक आवेग विचित्र वर्ण भारत तुमे ही मो शैशवर स्निग्ध उच्चारण यौवनर उष्ण उत्तरण तुम देह सुगंधरु झरुथिबा पवनर हाथ धरी ठिया हेली तुम रात्रि अंचलर निझुम छाईरे धीरे धीरे चलिबा शिखिली मंजुळ मरुह्रदरे मंत्र स्नान करी नक्षत्र खचित एक सूर्यर मुकुट पिंदी माटीर सिंहासन रे क्रमे क्रमे अभिषिक्ता हेली माटीर सिंहासन रे क्रमे क्रमे अभिषिक्ता हेली केबे गंगार जलरे केबे पुणी कमनीय जमुनार कृष्ण बेणीधारे केबे कावेरी नदीर भीरु कंपन रे केबे गोमती कृष्णार चूर्ण कुंतल रे तुमे ही भारतवर्ष मस्तकरे लेखि स्वर्ण तिलकर टीका विराजिछ विभासिछ बारंबार मो मनर स्वच्छ आईनारे बर्णालीर देश मोर एबे केउ कुंचित रेखार भांग आंकी होईगला तुम कृष्ण कपाଳରେ केउ अहंकार रक्तचिता केउ आरण्यक निया जलिगला जीर्ण मेखलारे केउ विषादर बारूद विस्फोरित हेला तुम शोणित स्रोतरे काश्मीर क्रंदन ଯୌତୁକର ଜ୍ୱଳନ ଭ୍ରୂଣର ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ନା କରୋନାର କାରୁଣ୍ୟ ଦେହର ଦିଘାରେ ତୁମ ତପ୍ତ ଜାହ୍ନବୀର ଭଳି ତିମିରିତ ତୃଷ୍ଣାର ତର୍ପଣ ଦେହର ଦିଘାରେ ତୁମ ତପ୍ତ ଜାହ୍ନବୀର ଭଳି ତିମିରିତ ତୃଷ୍ଣାର ତର୍ପଣ ବୈଶାଳୀରେ ବିଦିଶାରେ ଶ୍ରାବଣୀରେ ଶ୍ରାବସ୍ତୀରେ ସବୁଜ ବନାନୀଟିରେ ଭରିଗଲା ଶୋଣିତ आश्लेष सबुज बनानीटिरे भरिगला शाणित आश्लेष निरीह नक्षत्रटारू नील निर्जन दीप जाए घेरीगला प्रस्त प्रस्त अमा अंधकार देश मोर उइआस होई अराए सजल मेघ देश मोर उइआस होई अराए सजल मेघ बर्षि जाओ भरी दियो बिंची दियो फुलरणु पद्म पाखुड़ारे मो देशर पवित्र पवन
ପୋଛି ଦେଉ ଅତୀତର କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସ। ଲିଭାଅ ଲିଭାଅ ଯେତେ ଶ୍ୟାମଳ ସନ୍ତାପ, ମୋ ଦେଶର ପବିତ୍ର ପବନ। ଛୁଇଁ ଯାଅ ଭାରତର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ସକାଳ କିରଣଟିରେ ପୁଣି ଥରେ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ। ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ବର୍ଷ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମେ ମୋର ଆନନ୍ଦର ଆକାଂକ୍ଷାର ଚିରନ୍ତନ ଚେତନାର ଆତ୍ମୀୟ ଆଭାସ। ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତରିତ ଉନ୍ମିଳନ, ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତରିତ ଉନ୍ମିଳନ, ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତବର୍ଷ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୁମେ ଏକ ଉତ୍ତରିତ ଉନ୍ମିଳନ, ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ତୁମେ ମୋର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଶାଣିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର। କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି, ତୁ ତ ବୈଶାଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜଳି ଜଳି ପାଲଟିଛୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅଗ୍ନିଫୁଲ। କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି, କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ଶିଶିର ଭିଜା ସକାଳର ମୁଠାଏ ନରମ କାକର। ତୁ ତ ଶରତର ଶୁଭ୍ରତାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପାଲଟିଛୁ ହିମଗିରି ବରଫ ଶୀତଳ। କେବେ କହି ତ ନଥିଲି ତୋ ଆଷାଢ଼ ଆକାଶରେ ମୁକୁଳା ମେଘର ଏକ ଗୋପନ ଅଭିସାର। ନା ଶେଷତମ ଶ୍ରାବଣର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମେଘଫୁଲ। କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି, ତୋ କଅଁଳ ଆଖିପତା, ତୋ ଭିଜା ପଲକଟିକୁ ଛୁଇଁଗଲେ ନିଦ ପରି। ତତେ ମୁଁ ଶୁଣାଇ ନାହିଁ ଝିଅ ମୋର ନାନାବାୟା ଗୀତ। ତୋର ଅସଜଡ଼ା କେଶକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଝିଅ ଶ୍ୟାମଳ ଷଷ୍ଠରେ। ନରମ ରେଶମ ନୁହେଁ ପିନ୍ଧାଇଛି ତୋ ଦେହରେ ସମର ପୋଷାକ। କେବେ ଦେଖିଛୁ ଝିଅ ସେ ନିଆର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ, କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ସେ ଅଙ୍ଗୀକାରର ଆଲେଖ୍ୟକୁ। ତୁଳି ନୁହେଁ ନିରୁଦ୍ଧ ନାରୀତ୍ୱର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତରେ ଦେଇଛି ଝଞ୍ଜାର ପ୍ରଳୟ ଝଙ୍କାର। ରକ୍ତରେ କଲମ ବୁଡ଼ାଇ ପ୍ରୀତିର କବିତା ନୁହେଁ ଜୀବନର କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତରେ ଦେଇଛି ତୋଫାନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତଲୱାର। କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ କ୍ରୋଧର କୌମୁଦୀରେ ଜଳି ଜଳି ତତେ ଧରାଇ ଦେଇଛି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଶାଣିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର। ତୁଳି ନୁହେଁ ନିରୁଦ୍ଧ ନାରୀତ୍ୱର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ତୋ ହାତରେ ଦେଇଛି ଝଞ୍ଜାର ପ୍ରଳୟ ଝଙ୍କାର। ଝିଅ ତୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ କବିତାର ଏକ ମିଳିତ ଇସ୍ତାହାର। ତୁ ଯେ ଜୀବନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ତୁ ଯେ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନାର ଏକ ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଝିଅ ତୁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ କବିତାର ଏକ ମିଳିତ ଇସ୍ତାହାର। କେବେ କହିଥିଲି ତତେ ତୁ ମୁଠାଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବୋଲି, ତୁ ତ ବୈଶାଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜଳି ଜଳି ପାଲଟିଛୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅଗ୍ନିଫୁଲ। ତୁ ତ ବୈଶାଖର ରୌଦ୍ର ତାପରେ ଜଳି ଜଳି ପାଲଟିଛୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅଗ୍ନିଫୁଲ। ହଁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଅଗ୍ନିଫୁଲ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ନାରୀ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ଗଣିତର ଚମତ୍କାର ହିସାବ ନିକାଶ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିଥାଏ ନାରୀ। ଗଣିତର ଚମତ୍କାର ହିସାବ ନିକାଶ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିଥାଏ ନାରୀ। ଜଟିଳ ଅଙ୍କ ହେଉ କି ହୋଇଥାଉ ଶୁଭଙ୍କରୀ ଅବା ସାଙ୍କେତିକ, ଏସବୁକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା ନାରୀ। ସତରେ ତ ଗଣିତର ଚମତ୍କାର ହିସାବ ନିକାଶ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କରିଥାଏ ନାରୀ। ଜୀବନର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ତଳେ ଜ୍ୟାମିତିର ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆଙ୍କି ଅଦ୍ଭୁତ ସାର୍ଥକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ନାରୀ। ତ୍ରିକୋଣମିତି ହେଉ ବା ହେଉ ମାନସାଙ୍କ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉ, କେତେ ହୁଏ ଭାଗ୍ୟଫଳ, କେତେ ଭାଜ୍ୟ, କେତେ ବା ଭାଜକ, ଏବଂ ପୁଣି ରହିଯାଏ କେତେ ଜୀବନର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭାଗ ଶେଷ, ଏବଂ ପୁଣି ରହିଯାଏ କେତେ ଜୀବନର ସ୍ନିଗ୍ଧ ଭାଗ ଶେଷ। ଏକଥାର ହିସାବ ରଖେନି ନାରୀ।
ଜୀବନର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ତଳେ ଜ୍ୟାମିତିର ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୁଜ ଷଡ଼ଭୁଜ ଆଙ୍କି ଅଦ୍ଭୁତ ସାର୍ଥକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ନାରୀ। ନିରକ୍ଷରା ହୋଇଥାଉ ହେଉ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର, ନିଜ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ନାରୀ। ନିଜ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ନାରୀ। କେବେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉ ଅବା ମିତ୍ରାକ୍ଷର, କେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅବା ପରୋକ୍ଷରେ, କେବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବା କେବେ ନେପଥ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚମତ୍କାର ଜୀବନର ଅଙ୍କ କଷି ଦକ୍ଷ ନାରୀଟିଏ ଗଣିତର ଦେଇଥାଏ ସାଦା ସିଧା ସରଳ ଉତ୍ତର। କେବେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ହେଉ ଅବା ମିତ୍ରାକ୍ଷର, କେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅବା ପରୋକ୍ଷରେ, କେବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବା କେବେ ନେପଥ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚମତ୍କାର ଜୀବନର ଅଙ୍କ କଷି ଦକ୍ଷ ନାରୀଟିଏ ଗଣିତର ଦେଇଥାଏ ସାଦା ସିଧା ସରଳ ଉତ୍ତର। ଗଣିତର ଦେଇଥାଏ ସାଦା ସିଧା ସରଳ ଉତ୍ତର। ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏମିତି ଏକ ଭାବନା ଯାହା ସବୁ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେଇଯିବାରେ ସକ୍ଷମ। ଖୁବ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଚିରାଚରିତ ଧାରଣାଠାରୁ ଅଲଗା ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ବଳିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବନା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଲିପିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏମିତି କିଛି ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ ଶୁଣିବା ଗପଟିଏ ଗାଳ୍ପିକା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କର। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ତୋଳା କନ୍ୟା। ଗୁମସୁମ୍ ଥିଲା ଆକାଶ, ରୁନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ପବନ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ଷିଯିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସୁମନା ବାହାର ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ। ପବନ ଭଳିଆ ମନଟା ବି ତାଙ୍କର ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଗୁଡ଼ାଏ ଦୁର୍ଭାବନା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲେ ମନକୁ ତାଙ୍କର। 2 ଦିନ ହେଲାଣି କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଦୂରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଅଯଥା ଭାବନା ସବୁକୁ। ସୁମନ୍ତ ଅନେକ ବୁଝେଇବା ପରେ ବି ଶାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁବ୍ଧ ମନ। ସୁମନ୍ତ କ'ଣ ବା କେତେ ବୁଝନ୍ତି ଘର ସଂସାର କଥା। ସବୁ କଥାକୁ ହାଲକାରେ ନେଇ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ। ସବୁ କଥାରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଭାବ ତାଙ୍କର। ଦୁନିଆ ଭାସିଗଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍? ବୋହୂର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀରେ ତା ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆସିବାଟା ତ ନିହାତି ସାଧାରଣ କଥା। କ'ଣ ଅବା ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରି ପକେଇଲେ ସିଏ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦି ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ବୋଲି, ସିଧା ସିଧା ପୁରା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସିଏ। ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ମନେ କରିନଥିଲେ। ସିଧା କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର କିଛି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସମର୍ଥ, ଆମ ପୁଅ ବି ସମର୍ଥ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ଆଉ କାହିଁକି ବା ଦେବେ? କେବଳ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଆଉ ମିଠା ଭାର ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ସରିନାହିଁ, ସୋଫାରୁ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଥିଲେ ସମୁଦୁଣୀ। ମୋ ଝିଅର କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ! ଏମିତିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇ ଆମେମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟବାନ, ଗଭୀର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ କହି ଉଠିଥିଲେ ସେଦିନ ସମୁଦୁଣୀ। ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସେଦିନ ତ ସିଏ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ଆଗରୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛ। ଆରେ ବାବା, ଜିନିଷପତ୍ର ଘର ଗାଡ଼ି ସିନା ମନା କରିଦେଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ରଜ, ସାବିତ୍ରୀ, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଭାର ଟିକିଏ ପାଇଁ ବି କ'ଣ ମନା କରିଥିଲେ? ସୁମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିନଥିଲ, ସେ କାହିଁକି ବା ଆଣିଥାନ୍ତେ? କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ଝିଅ ବାହାଘର କରିନାହାନ୍ତି? କେହି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ଭାର ଏମିତି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି? କେତେ ଟଙ୍କା ଅବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର? କଦଳୀ କାନ୍ଧିଏ, ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତାଟିଏ ଆଉ 4-5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ବା ମିଠା ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତେ। କିଏ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ଚାହୁଁଥିଲା? ସାବିତ୍ରୀରେ ଝିଅର ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଏଇଠି ପୂଜା ହେବାର କଥା। ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କ'ଣ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ? ପୂର୍ବଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସୁମନା ମନେ ମନେ। ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ବୋହୂ ପାଇଁ ନିଜେ କିଣି ରଖିଥିବା ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ପୂଜା କରେଇ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ସକାଳୁ ବୋହୂକୁ ଫୋନ୍ରେ ପଚାରିଲେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ବୋହୂ କହିଲା, ହଁ ମାମା, ପାପା ପଠେଇଥିଲେ ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ମୁଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ପିନ୍ଧିଛି। ଟିକିଏ ଦବି ଯାଇଥିଲା ମନ ସୁମନାଙ୍କର ବୋହୂର ଉତ୍ତର ଶୁଣି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଥିଲା। ସମୟ କ'ଣ ଏତେ ବଦଳିଗଲା? ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ମଣିଷ। ଭାର ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ଭାର ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ, 2 ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରିଦେଲେ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କର?
ସେଇ କଥା ସିଏ କହିଦେଲେ ବୋଲି ଏତେ ବିରକ୍ତି ସୁମନ୍ତଙ୍କର। ସିଏ କ'ଣ ବା ବୁଝିବେ କେମିତି ସୁମନାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେତେ କଥା। ସାନ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଯା, ଭାଉଜ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିବାକୁ ହେଲା ତାଙ୍କୁ। କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ମନା କରିଛୁ ଆମେ ସମୁଦିଙ୍କୁ ଭାର ଆଣିବା ଲାଗି। ସିଏ ତ ଯାହା ହଇରାଣ ହେବେ ଆମେ ବି ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହବୁ ଭାର ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି। ଏମିତି କହିବାକୁ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମିଛ ନ କହିଥିଲେ ନିଜକୁ ତ ଯାହା ଲାଗିଥାନ୍ତା, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ବୋହୂର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ସମାଜ ଭିତରେ ରହି ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସବୁକୁ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ହୁଏ? ହେଲେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ପରି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଏସବୁ କଥା କେମିତି ବା ବୁଝିପାରିବେ, ଭାବୁଥିଲେ ସୁମନା। ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଓହରି ଆସିଲେ ସିଏ ଭାବନା ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝରକାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସୁମନା। କବାଟଟା ଠିଆ ମେଲା ହେଇଥିଲା। ଏତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ମନକୁ ମନ କହୁଥିଲେ ସିଏ। କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ସୁମନ୍ତ। ହାତରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଇନଭିଟେସନ କାର୍ଡ। ବୁଝିଲ, ଅତନୁ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘରର କାର୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁମନାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ସୁମନ୍ତ। ଡାକିଲ ନାହିଁ ଘରକୁ? ସେଇ ଦାଣ୍ଡରୁ କେମିତି ବିଦା କରିଦେଲ? ପଚାରିଲେ ସୁମନା। ଆରେ ନାଇଁ, ଡାକିଲି ଯେ, ହେଲେ ମନା କଲେ ସିଏ ଆସିବାକୁ। ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ସବୁ କାମ ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ହଉଛି। ଏମିତି ସବୁଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ କେତେଟା କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି? ଏମିତି କହି ତଳୁ ତଳୁ ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ସୁମନ୍ତ। ବାହାଘର କେବେ? ରିସେପସନ୍ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ? ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ କହିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ? ପଚାରିଲେ ସୁମନା। କାର୍ଡ ଖୋଲୁନ, ସବୁ ତ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଥିବ। ରିସେପସନ୍ 9 ତାରିଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ କାହିଁ କିଛି କହିଲେନି ତ? କହିଲେ ସୁମନ୍ତ। ଲଫାଫା ଭିତରୁ କାର୍ଡଟା କାଢ଼ି ପଢ଼ି ପକାଇଲେ ସୁମନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସପରିବାର ସବାନ୍ଧବ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମ ଯୁଗ୍ମ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ସଞ୍ଜିତ, ସଞ୍ଚିତା। କାର୍ଡର ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ଲେଖା ଥିଲା ଭେନ୍ୟୁ, ଡେଟ୍ ଓ ଟାଇମ୍। କାର୍ଡଟି ପଢ଼ିସାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ ସୁମନା, ଆରେ ଇଏ କି ପ୍ରକାରର କାର୍ଡ ଯେ? ବରକନ୍ୟା ନିଜେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନିଜ ରିସେପସନ୍ ପାଇଁ। ବାହାଘରର ତାରିଖ ନାହିଁ, ମଙ୍ଗନ କଥା ଲେଖା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଉଭୟଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ବି ନାହିଁ କାର୍ଡରେ। ସୁମନାଙ୍କ ହାତରୁ କାର୍ଡଟା ନେଇ ନିଜେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ସୁମନ୍ତ। ସୁମନାଙ୍କ ବିସ୍ମୟ ସଞ୍ଚରିଗଲା ଆଖିକୁ ତାଙ୍କର। ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହି ଉଠିଲେ ସୁମନା, ବୁଝିଲ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କେବଳ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଟର ରିଲିଜିୟନ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ଏମିତି କୋଉଠି ହୁଏ? ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ନଥାଇ କାର୍ଡ କିଏ ଛପାନ୍ତି କହିଲ? ହଁ, ହେଇଥାଇପାରେ। ବାହାଘର ବୋଧହୁଏ କୌଣସି କାରଣରୁ କୋର୍ଟରେ କରିଦେବେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କାହାରିକୁ, କହିଲେ ସୁମନ୍ତ। ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ତାଙ୍କର, କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ? ହଉ ଛାଡ଼, କେତେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିବେ ସତେ ଶୁଭ୍ରା ବାପା, ଉଦାସ ହେଇ କହୁଥିଲେ ସୁମନା। କିନ୍ତୁ ଅତନୁ ଭାଇ ତ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହୁଥିଲେ ସୁମନ୍ତ। କ'ଣ ଆଉ କରିବେ? ଅଜାଗା ଘା, ଦେଖିପାରିବେନି କି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ନିଜ ପିଲାର କୃତକର୍ମ କ'ଣ କହିପାରିବେ କାହା ଆଗରେ? ହଉ ଛାଡ଼, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତାଙ୍କ କଥାରୁ? ରିସେପସନ୍ ଦିନ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସବୁ କଥା, କହିଲେ ସୁମନା। ସପ୍ତାହଟିଏ ପରେ ଥିଲା ରିସେପସନ୍, ସେଇ ବାହାଘରଟିର ଯାହାର ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଥିଲା ସୁମନାଙ୍କ ଘରେ। ଯଥାଦିନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଉଭୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଭେନ୍ୟୁ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ। ବାପ୍ରେ ବାପ୍, କି ଗହଳି! ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆସି ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂ ଫୁଲ୍। ଗାଡ଼ି ଏତେ ଦୂରରେ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। କେତେଟା ବାହାଘର ହଉଛି କେଜାଣି ଆଜି ଏ ମଣ୍ଡପରେ? ବିରକ୍ତ ହେଇ କହି ଉଠିଲେ ସୁମନ୍ତ। ଗାଡ଼ି ବେଶ୍ ଦୂରରେ ପାର୍କିଂ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ ସେହି ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ରିସେପସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ। ବାହାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଥିଲା ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଫଟୋ। ସୁମନା ଭାବିଥିଲେ ପୁଅ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ମାନେ ଝିଅଟି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋରୁ ଚେହେରା ଦିଶୁଥିଲା ଅତି ସାଧାରଣ। ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଚମକିଲେ ସୁମନା। ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିଲା ଉଭୟଙ୍କ ବେଦିରେ ବାହାଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ ଟିକିଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା ସୁମନାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘରରେ କୋଭିଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଡାକିଥିଲେ ଅତନୁ ଭାଇ ଓ ଶୁଭ୍ରା ବାପାଙ୍କୁ। ଅଥଚ ସେମାନେ କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟ? ଷ୍ଟେଜ୍ ନିକଟରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଉପରକୁ ଯିବା ଲାଗି। ଅତନୁ ଭାଇ ଓ ଶୁଭ୍ରା ବାପା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। କାରି ମୁହଁରେ ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ହସି ହସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସୁମନା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀ, ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ପରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଅତନୁ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସେମାନେ। ଆରେ ସୁମନା ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କର ପରା ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି।
ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିଯିବା ଚେୟାରରେ। ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଲାଇନରେ। ଷ୍ଟେଜ ପାଖ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ ତାଙ୍କୁ। ଲାଇନରୁ ବାହାରି ସୁମନା ଚାଲିଗଲେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ନିକଟକୁ। 2ଟି ଚେୟାର ଖାଲି ଥିଲା। ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯାଇ ସେଇଠି ସେମାନେ। ଆପଣ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ ସୁମନା। ମୁଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି କି ଆଉ ଘରକୁ? ସକାଳୁ ପରା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ। ମୋତେ ତ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ଶୁଭ୍ରା ଆପା। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ନଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସିଏ, କହିଲେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀ। ସକାଳୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ? ରିସେପ୍ସନ୍ ପରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲେ ସୁମନା। ସକାଳୁ ଏଇଠି ସବୁ ହେଲା। ମଙ୍ଗନ ବାହାଘର ସବୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏଇଠି କରାଗଲା। ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବେଦିରେ ପରା ଦୀପ ଜଳୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଲ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ହାତ ଦେଖେଇ କହିଲେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀ। ବାହାଘର ଏଇଠି ହେଲା? ଝିଅ ଘର କୋଉଠିକି ଆଜ୍ଞା? ପଚାରିଲେ ସୁମନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ହେଲା। ଝିଅର ଘର କୋରାପୁଟ, କହିଲେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀ। ଏମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ଦୂର ଯିବାକୁ ରାଜି ହେଇନଥିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅ ଘର ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଦେଇଥିବେ ବାହାଘର। ଭଲ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଭୋଜିରେ ହେଇଗଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍, ଝାମେଲା ବି କମ୍। ଝିଅର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଥିବେ ତ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ, କହିଲେ ସୁମନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଭାବ ଫୁଟି ଉଠିଲା ମୁହଁରେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀଙ୍କର। ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍? ଅବଶ୍ୟ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବାହାଘର। ବାହାଘରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ବୋଧହୁଏ ପାଇନାହାନ୍ତି ଶୁଭ୍ରା ଆପା, କହିଲେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀ। ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଥିଲା ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଥା ସବୁ ସୁମନାଙ୍କୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲେ ସିଏ। କୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା? ମୋତେ ଟିକେ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଅତନୁ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ସିକନ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅଟି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍, PhD କରୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ବିଚାରୀର ବାପା ମା ଦୁହେଁଯାକ ଚାଲିଗଲେ କୋଭିଡ୍ର ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ। 15ଟା ଦିନ ଭିତରେ ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଝିଅଟା। ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କରିବ ବିଚାରୀ? ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ, ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ତାର। ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀଙ୍କ କଥା ମଝିରେ କହି ଉଠିଲେ ସୁମନା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସତରେ ଝିଅଟା ଭାରି ଦୁଃଖୀ, ଅନଲକି ଝିଅଟା। କେତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବିଚାରୀ। ସୁମନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କହି ଉଠିଲେ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନଲକି କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଏ ଝିଅଟିର। ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଛି ସତ, ହେଲେ ଶୁଭ୍ରା ଆପା ଆଉ ଅତନୁ ଭାଇ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ତାର ଡିପ୍ରେସନ ବେଳେ ଘର ପରିବାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରା ଆପା। ନିଜ ଛୁଆ ଭଳି ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ ତାର। ଝିଅଟିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରିଯିବା ପରେ ଏମାନେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ବାହାଘରର। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାହାଘର ଯେମିତି କରିଥାନ୍ତେ ତା ବାପା ମା, ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇଛି। ଶୁଭ୍ରା ଆପାଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜ କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟାଦାନ। କାର୍ଡରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଲାଗିଲେ, କାଳେ ତାର ମନ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ନିଜ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଛପେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କାର୍ଡରେ। ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଯେମିତି ଆସ୍ତାନ୍ତା ବୋହୂ ଘରୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ନିଜେ କିଣି ପ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରା ଆପା ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ସହିତ। ନିଜ ପାଇଁ ଶାଶୁ ଶାଢ଼ୀ, ଶାଶୁ ଆଟାଚି ସବୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ। ଝିଅଟା ପାଇଁ ଗହଣା ବି 2ଟା ସେଟ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାପଘରର ସେଟ୍। କହି ଚାଲିଥିଲେ ଅନର୍ଗଳ ମିସେସ୍ ପୂଜାରୀ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପରି ଲାଗୁଥିଲା ସୁମନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କଥାଗୁଡ଼ାକ। ଆଖି ତାଙ୍କର ଟାଣି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ। ବୋହୂଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା ସମବେଦନାର ଭାବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଭ୍ରା ଆପାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା ସମ୍ମାନର ଭାବ। ଟିକିଏ ବି ଦୁଃଖ ନଥିଲା ଶୁଭ୍ରା ଆପାଙ୍କ ଚେହେରାରେ, ବରଂ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ଝଟକୁ ଥିଲା ଏକ ପରିତୃପ୍ତିର ଆଭା। ଲାଇନରେ ଯାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସୁମନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ ଲଫାପା ଧରେଇଲା ବେଳକୁ ଆଖି ତାଙ୍କର ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ବୋହୂଟିର ମଥାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ। ଭୋଜିରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଭାବୁଥିଲେ ସୁମନା ଅନେକ କଥା। ତୋଳାକନ୍ୟା ପ୍ରଥା ଥିଲା 2-3ଟା ପିଢ଼ି ପୂର୍ବର କଥା, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ସିଏ ନିଜ ଆଈଙ୍କଠାରୁ। ଆଈ ବି ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ତୋଳାକନ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲେ ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ। କାରଣ ଆଈଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ଝିଅକୁ ଦାଣ୍ଡ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ। ସମର୍ଥ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ କେବେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ତା ବାହାଘର ଏମିତି ହେବ ବୋଲି? ଜନମାନସରୁ ତୋଳାକନ୍ୟା ପ୍ରଥା ଉଭେଇ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମୟରେ ଝିଅଟି ତୋଳାକନ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ତାର। ଧନ୍ୟ କହିବ ଶୁଭ୍ରା ଆପାଙ୍କୁ। ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅଟିର ମା ସିଏ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁଅର ବାହାଘର କରି କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଗଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ହସି ହସି ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସିଏ ଶାଶୁ ଆଟାଚି, ବୋହୂର ସମ୍ମାନ ରଖି। ଅଥଚ ବୋହୂ ଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ଆସିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଶାଶୁ ଆଟାଚିରେ ସରସ ନିରସ 2ଟା ଶାଢ଼ୀ ଆସିନଥିଲା ବୋଲି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ମନ ତ ଦବି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସୁମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହାଘର ପୁଅର କରି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଘର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରା ଆପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କେତେ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ ସତେ?
ମନ ହାଲକା ହେଇଯାଉଥିଲା ସୁମନାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସେହି ତୋଳାକନିଆ ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଶୁଭ୍ରା ବାପାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଅହଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିଦେଇଛି। ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ ସୁମନା। ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରର ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କବି ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର କେତୋଟି କବିତା ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରଙ୍କର ଗପ। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଭାବଧାରାରେ ବିକାଶ ଆଣିବା ଦିଗରେ ସାହିତ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଏ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଠିକଣା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ। ନାରୀମହଲ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଲିପିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନ୍ 753001। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।